So let me welcome you all on behalf of Chinmay Academy for Civil Services. So I am Manikandan, geography expert, having more than 20 years of experience in this field. I had created more than 250 IAS, IPS, and IRS officials. So in the Chennai environment itself, and so I am handling classes of geography optional, and I am the principal of Chinmay Academy for Civil Services. So people those who want to join geography optional can also chat with me. So here I am going to bring out the difference between the climatic conditions that can be found over taiga and the climatic condition that can be found over tropical monsoon climate. ரெண்டு ரெண்டு கிளைமேட்டிக் ரீஜனுக்கு இடையில ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அது வந்து அந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி வில் ஹெல்ப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர்ல்டு கிளைமேட்டிக் ரீஜன் அண்ட் ஹியூமன் அண்ட் எக்கானமிக் ஜியாகிரபி பார்ட் தட் கேன் பி ஃபவுண்ட் இன் த மெயின்ஸ் செக்மெண்ட். மெயின்ஸில் ஹியூமன் அண்ட் எக்கானமிக் ஜியாகிரபி பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு அதனோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் லிசன். இப்போ when you go into world climatic region, நீங்க இதுல இதுக்கு வந்து யாராவது இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த ஜிசி லியாங் புக் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா கோ த்ரூ பண்ணவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? அமிர்தா, அருண், தக்ஷயா, வீரசிவம், லாவண்யா, பிரியா, சத்யன், ரகுராம், செல்வலட்சுமி, ஸ்ரீஸ்ரீ. ஸோ யாராவது okay, that's why I asked you, Amrita. So you're from where? From where you're attending the class, Amrita? Okay. Let me just I'm speak from Mysore actually. I'm from Mysore. Can I know Mysore. your name? Okay, Amrita. I can handle the entire class in English language. No No, issue. no, not like that. Like if you talk in your native language and English, it is very comfortable for me because I know about like I know Tamil. I can understand, but full Tamil I am not well versed on Tamil. So for that reason, I Okay, ping on. okay, Amrita. Okay, very good, super. So anyway, let us communicate all the things in appropriate language. No issue. So. Listen, so if you had gone through the book called Certificates of Physical Geography by G.C. Leong, you might understand one thing, that the difference between the climatic characteristics and consequent soil forming process that can be found over taiga climate, and the climatic characteristics and the soil forming process that can be found over monsoon climate, right? So tropical monsoon climate, we can bring out the comparative study between these two climatic regimes in the world. So let me talk about those things, right? So listen. So in the southern hemisphere, the only climatic regime that cannot be found in southern hemisphere. You know what climatic regime it must be? எந்த climatic region, which climatic region cannot be found in southern hemisphere? தெரியுங்களா? 0 degree, 10 degree north latitude. Let me talk about only northern hemisphere. 0 to 30 degree north and 30 to 45 degree north. So if you want to draw, you can draw in your notebook. It would be, this discussion will be very helpful. It is a very fundamental discussion as well as primary level discussion.
ஸோ இது நீங்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த டிஃபரன்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இட் would டேக் அரவுண்ட் நோ 5 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கணும் ஜியாகிரஃபியில், அப்போ தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ரைட்டுங்களா? ஸோ it is hot wet equatorial climate. Equatorial climate. And now this region, any continent that can be found in between this latitudinal extent on the eastern margin of the continent, where you can find a monsoon, tropical monsoon or maritime climate. Maritime climate. And on the western margin of the continent, where you can find tropical desert, tropical hot desert. So within interior, you can find the tropical savanna. Tropical savanna. And the latitudinal extent that can be found in between 30° and 45°. On the eastern margin of the continent, you can find China type climate. China type climate. On the western margin of the continent, you can find Mediterranean type climate. Mediterranean type climate. So within interior, where you can find temperate grassland climate. Temperate grassland climate. And so in between 45° and 65°, eastern margin of the continent, you can find the Laurentian type climate. And on the western margin, you can find the British type climate. Now, so interior, you can find taiga or conifers. Conifers, no heath vegetation that can be found. So when you go beyond this latitudinal extent, where you can find the tundra climate, these are all the climatic regime. இதுதான் நம்ம உலகத்துல நீங்க இந்த latitudinal extentக்குள்ள 90°ல இருந்து 0° வரைக்கும், if you find the continent, no, this is the way the climatic regions can be found. இதுல so we can come into கம்பேர். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் இந்த ஒரு கிளைமேட்டிக் ரீஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கிளைமேட்டிக் ரீஜனையும் ஸோ இந்த கிளைமேட்டிக் ரீஜனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன என்ன மாதிரி நம்ம இதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, லிசன். ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க. நான் ஐ எம் கோயிங் டு சுவிட்ச் ஓவர் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு நான் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணுறேன். ஸோ லிசன். ஸோ ஒன்று தைகா கிளைமேட், ரைட்டுங்களா? தைகா கிளைமேட். தைகா கிளைமேட் அப்படின்னா, ஸோ வாட் மஸ்ட் பி த ஃபர்ஸ்ட், வாட் மஸ்ட் பி த கிளைமேட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். எந்த கிளைமேட் எடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹவ் நோன் அபவுட் த கிளைமேட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ தட் மஸ்ட் பி நோன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அண்ட் த செகண்ட் ஒன், ட்ராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட். Tropical monsoon climate. Monsoon climate. So இதனோட climatic characteristics. What must be the climatic characteristics of tropical monsoon climate? So tropical monsoon climate or maritime climate ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே latitudinal extentக்குள்ள தான் இருக்கும். So இந்தியாவுக்குள்ள, when the climate which prevails over India, then it is called tropical monsoon climate. The climatic type that prevails in the rest of the part of the world. அதே மாதிரியான western margin of the eastern margin of the continent,
வித்தின் ட்ராபிக்ஸில் ஈஸ்டர்ன் மார்ஜின் ஆஃப் த காண்டினென்ட்ல இந்தியாவில் இருந்தா டிராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட், இந்தியாவை தவிர வேற காண்டினென்ட்ஸ்ல இருந்தா அதை டிராபிக்கல் மேரிடைம் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் வித்தியாசம். சரிங்களா? அதுல இன்னும் டீப்பா நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம்னா நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அது நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல தனியா நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்க, when you come to the climatic characteristics, இங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட்டுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் climatic, I am talking about climatic characteristics: high temperature, high precipitation, high precipitation with the alternate climatic characteristics கேட்டாங்கன்னா, if you are asked to write about the climatic characteristics, you have to say, so you have to say high temperature. High temperature na summer நல்ல high temperature இல்லையா? So where temperature of the interior of India goes up to 40-47 degree centigrade temperature வரைக்கும் போயிடும். And high precipitation, அதே summerல some of the region which receives highest ever precipitation, ரைட்டுங்களா? ஸோ அது இருக்கும். அதே போல அந்த வெற்றும் ட்ரையும் மாறி மாறி இருக்கும். சம்மர் வெட்டா இருக்கும், விண்டர் ட்ரையா இருக்கும். சரிங்களா? விண்டர் ட்ரையா இருக்கும். ஸோ இத மாதிரி வெட்டும் ட்ரையும் மாறி மாறி இருக்கும். வித் ஆல்டர்னேட் வெட் அண்ட் ட்ரை சீசன். தட் மஸ்ட் பி த கிளைமேட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட். அதே சமயத்துல when you come to தாய்கா climate, what must be the climatic characteristics? No, அதாவது வெரி லோ டெம்பரேச்சர். இங்க வெரி ஹை டெம்பரேச்சர், இங்க வெரி லோ டெம்பரேச்சர். வெரி லோ டெம்பரேச்சர்னா so where winter time temperature would have gone no lesser than 47 degree centigrade, minus 47 degree centigrade டெம்பரேச்சரை விட குறைவா இருக்கும். சரிங்களா? லோ டெம்பரேச்சர். அதே போல லோ ரெயின்ஃபால். லோ ரெயின்ஃபாலும் இன்டீரியர் ஆஃப் த காண்டினென்டா இருக்கிறதுனால வெரி லோ ரெயின்ஃபாலா இருக்கும். ஸோ அதே போல அந்த வெரி லோ டெம்பரேச்சர், வெரி லோ ரெயின்ஃபால், இது ரெண்டுமே த்ரூ அவுட் த இயர் ஃபினாமினாவா இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஸோ அதே சமயத்துல சம்மர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த காண்டினென்டல் இன்டீரியர், இது வந்து காண்டினென்டோட இன்டீரியர் பார்ட்ல தான் இந்த கிளைமேட் இருக்கு. ஸோ இன்டீரியர்ல இருக்கு. அப்போ இங்க எப்பவுமே நீங்க வந்து இன்டீரியர் பார்ட்ல ஒரு கிளைமேட் இருந்தா அது இந்த கிளைமேட் தாய்காவா இருக்கட்டும், டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட் கிளைமேட், டிராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட், இது எல்லா கிளைமேட்டுக்குமே எந்த சீசன்ல மழை இருக்கும் அப்படின்னா சம்மர் ரெயின்ஃபாலா இருக்கும். சம்மர் ரெயின்ஃபாலா இருக்கும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எனி காண்டினென்ட், எனி கிளைமேட்டிக் ரீஜன் which comes within the interior of the land must be characterized with the summer rainfall. சம்மர் ரெயின்ஃபால், விண்டர் ட்ரையா இருக்கும். ஸோ அதுதான் அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது, இப்போ இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல ஸோ இந்த தாய்கா கிளைமேட் த்ரூ அவுட் த இயரும் லோ டெம்பரேச்சர், லோ ரெயின்ஃபால். அந்த லோ ரெயின்ஃபாலும் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா சம்மர் ரெயின்ஃபாலா இருக்கும். சம்மர் ரெயின்ஃபாலா இருக்கும். இப்படிதான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது எப்படியே இருக்கட்டும். இது ரெண்டையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே சமயத்துல இப்போ இந்த கிளைமேட், இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட் எந்த அந்த அந்த ரீஜியனோட எந்த ஆஸ்பெக்டை நிர்ணயம் பண்ணும் அப்படின்னா வெஜிடேஷனை நிர்ணயம் பண்ணும். எப்பவுமே கிளைமேட் வந்து வெஜிடேஷனை நிர்ணயம் பண்ணும். ஸோ வெஜிடேஷன் ரீஜன் ஆர் வெஜிடேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மஸ்ட் பி டிட்டர்மின்ட் பை கிளைமேட். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெஜிடேஷன் இஸ் த டைரக்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் கிளைமேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ அதே சமயத்துல when you come to tropical monsoon climate, ஸோ இங்கேக்கான வெஜிடேஷன், ஸோ இந்த ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை precipitation வித் ஆல்டர்னேட் வெட் அண்ட் ட்ரை சீசனுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் வெஜிடேஷன் மஸ்ட் பி டிராபிக்கல் மான்சூன் ஃபாரஸ்ட். ஏன்னா ஸோ டிராபிக்கல் மான்சூன் ஃபாரஸ்ட் நத்திங் பட், இதுக்கு என்ன ஒரு பேர் இருக்கு இந்த வெஜிடேஷன் டைப்புக்கு? ஸோ டிராபிக்கல் மாய்ஸ்ட் டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க. ஸோ ரொம்ப கவனம். டிராபிக்கல் மான்சூன் ஃபாரஸ்ட், அதர்வைஸ் நோன் அஸ் டிராபிக்கல்
moist deciduous forest. ரைட்டுங்களா? ஸோ ட்ராபிக் இதே சமயத்துல இங்கேக்கு when you come to taiga climate, where the respective vegetation type must be taiga vegetation, taiga vegetation or coniferous vegetation, taiga vegetation or coniferous vegetation or heath vegetation. ஸோ எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் இந்த டேர்ம் வந்து புக்கில் கொடுத்துருந்தா நீங்க இதை தெரிஞ்சிருந்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும், இல்லைன்னா புரியாது. ஸோ கோனிஃபரஸ் வெஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆர் ஆர் ஹீத் வெஜிடேஷன் எல்லாம் ஒண்ணுதான். என்ன கோனிஃபரஸ், ஹீத் ஆர் தாய்கா, ஸோ ஆல் ஒன் அண்ட் த சேம். ரைட்டுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோங்க. ஸோ இது மாதிரி வெஜிடேஷன் இருக்கு. இங்கேக்கு மாய்ஸ்சர் டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும். இப்போ இப்போ any leaf litter, listen carefully, any leaf litter which is shed down from the wood, இந்த தைகா ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து எந்த லீஃப் லிட்டர் நிலத்துல விழுந்தாலும் என்ன இந்த லீஃப் லிட்டர் would be partially decomposed. ஏன்னா இதுல அந்த லீஃப் லிட்டருக்கு மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப லோ விகர் பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பார்ஷியல் டீகம்போசிஷன், partial decomposition because of low vigor bacterial activity. சரிங்களா? எப்பவுமே நம்ம தெரியும், இப்ப இந்த எவரெஸ்ட் எல்லாம் மவுண்டேனியஸ் இருப்பாங்க. அந்த மவுண்டேனியஸ் ஒரு வாட்டி ஃப்ரண்ட் லைன்ல போட்டிருந்தாங்க. உங்களுக்கு நீங்க படிச்சீங்களா என்னன்னு தெரியாது, ரொம்ப ஓல்டு ஃப்ரண்ட் லைன். பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அந்த எவரெஸ்ட கிளைம் பண்ண ட்ரை பண்ணி இருப்பாரு. ஆனா அந்த அதுல போற வழியிலேயே எங்கேயோ ஒரு பள்ளத்துல விழுந்து அவர் வந்து இறந்திருப்பாரு. ஆனா அத கிட்டத்தட்ட 16 வருஷம் பொறுத்து அந்த பாடி கிடைக்குது. அந்த பாடி கிடைக்கிறப்போ பாத்தீங்கன்னா அவரு புள்ளச்சில அவரோட பாடி எப்படி டீகம்போஸ் ஆகாம எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி எந்த பாடி பார்ட்டுக்கும் எந்த சேதமும் இல்லாம அப்படியே அந்த முழு உருவமும் கிடைச்சிருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ அதை ஃப்ரண்ட் லைன்ல எடுத்து போட்டிருப்பாங்க. அப்போ அந்த ஐஸ் கவர்டு ஏரியா பர்மா ஃப்ராஸ்ட் ஜோன், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பெர்மா ஃப்ராஸ்ட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வேர்டெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு. சரிங்களா? பெர்மா ஃப்ராஸ்ட் அப்படின்னா பெர்மனன்ட்லி ஃப்ரோசன் சப்சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பெர்மனன்ட்லி ஃப்ரோசன் சப்சாயில். பெர்மனன்ட்லி ஃப்ரோசன் சப்சாயில்னா சாயில்ல இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர், சாயில்ல போர் ஸ்பேசஸ் இருக்கு, போர் ஸ்பேசஸ்ல மாய்ச்சர் இருக்கு. மாய்ச்சர்ல இந்த மாய்ச்சர் விண்டர் வரப்போ அது ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். அந்த ஃப்ரீஸ் ஆகி சாயில்ல அந்த மாய்ச்சர் ஃப்ரீஸ் ஆகி இருந்தா அந்த சாயில நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பெர்மா ஃப்ராஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பெர்மனன்ட்லி ஃப்ரோசன் சப்சாயில் எழுதிக்கணுங்க. பெர்மனன்ட்லி ஃப்ரோசன் சப்சாயில் அதான் பர்மாஃப்ராஸ்ட். சரியா? இது மாதிரியான கண்டிஷன் தான் இங்க இருக்கும் தாய்கால. ஏன்னா விண்டர் டெம்பரேச்சர் என்ன, -47 டிகிரி சென்டிகிரேடு. 47 டிகிரி சென்டிகிரேட்னா நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஜீரோவே நம்மளால தாங்க முடியாது, அப்போ 47 எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சுக்கணும். ஸோ பார்ஷியல் டிகம்போசிஷன். ஏன் அப்படின்னா லோ விகர் பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி, பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இதனால இங்க இந்த லீஃப் லிட்டர் வந்து என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா டீகிரேடட் லீஃப் லிட்டரா மாறி இருக்கும். டீகிரேடட், பார்ட்லி டீகிரேடட் லீஃப் லிட்டரா மாறி இருக்கும். சரிங்களா? இந்த பார்ட்லி டீகிரேடட் லீஃப் லிட்டர் அப்புறம் என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா ஹியூமஸா மாறி இருக்கும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹியூமஸா மாறி இருக்கும். இந்த ஹியூமஸ் அப்படின்றது யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் எ டேர்ம் கால்டு ஹியூமஸ். ஹியூமஸ்னா இட் இஸ் an organic acid called humic acid. humic humic acid.
சரிங்களா? ஸோ இந்த ஹியூமிக் ஆசிட் இதை கவனிச்சுக்கோங்க. இது இது என்ன வேலை பண்ணுது அப்படின்றது இப்பதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட்டுங்களா? ஸோ அதே சமயம் when you come to tropical moisture deciduous forest, இங்க ஒரு லீஃப் லிட்டர், அந்த மரத்துல இருந்து ஒரு லீஃப் லிட்டர்னா என்ன? லீஃப் லிட்டர்னா நம்ம மரத்துல இருந்து உதிர்ந்து விழுந்த லீவ்ஸ், the leaves that would have shed down from the tree, அததான் லீஃப் லிட்டர் அப்படின்னு. இட் இஸ் நத்திங் பட் a பயோமாஸ். இந்த லீஃப் லிட்டர் வென் நல்ல ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை precipitation, அப்போ பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி அங்க ஏதோ ஒன்று இறந்து போச்சுன்னாலே இம்மீடியட்டா டீகம்போஸ் ஆயிடும், அப்படிதானே? ஸோ அப்போ ஹை விகர் பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி, அதனால ஸோ ஹை ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீகம்போசிஷன். any leaf litter, any biomass, any no organic compound that would be completely decomposed up ஆயிடும். ஏன் அப்படின்னா ஹை விகர் பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி, அப்படியே ஆப்போசிட். சரிங்களா? ஸோ டீகம்போஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹை விகர் பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி, இதனால இங்க இந்த லீஃப் லெட்டர் என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா, ஹை விகர் பாக்டீரியா என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்கானிக் மேட்டரா மாறி இருக்கும். ஸோ வேர் த லீஃப் லிட்டர் would have transformed into ஆர்கானிக் மேட்டர். அப்போ இங்க நம்ம மான்சூன் கிளைமேட்ல ஒரு லீஃப் லிட்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன்டு ஆர்கானிக் மேட்டர். ஆனா அதே லீஃப் லிட்டர் when shut down over taiga climate, it would have transformed into humus, nothing but humic acid. It is nothing but an organic acid. சரிங்களா? ஸோ இந்த இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இந்த கண்டென்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா நண்பர்களே? So did you understand all these things? So இப்போ இப்போ இதுல இனி என்ன நடக்கும்னு பாருங்க. இப்ப எப்பவுமே ஒன் ஒன் கிளைமேட் தட் டிட்டர்மின்ஸ் ஒன் கிளைமேட் தட் இட் டிட்டர்மின்ஸ் வெஜிடேஷன். ஸோ வெஜிடேஷன் இன் டர்ன் டிட்டர்மின்ஸ் த சாயில் சிஸ்டம். அப்போ அந்த சாயில் சிஸ்டம் எப்படி, இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? சாயில் இப்போ இந்த கிளைமேட் அண்ட் கான்சிக்வென்ட் வெஜிடேஷன் போத் concomitantly determines the soil system. அப்போ அது என்ன மாதிரியான சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இன்டியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாத்திரலாம். சரிங்களா? கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்ப இது நான் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா வேரியஸ் சாயில் ஹரிசான். வேரியஸ் சாயில் ஹரிசான். டாப் மோஸ்ட்ல கோனிஃபரஸ் woodlot can be found. ஸோ இந்த கோனிஃபரஸ் woodlot that gives humus in the top horizon. ஸோ இப்படி இருக்குது. இங்க எல்லாமே ப்ராட் லீவ்ஸ் ப்ராட் லீவ்டு, இதெல்லாம் ப்ராட் லீவ்டு தானே. ட்ராபிக்கல் மாய்ஸ்சர் டெசிடுவஸ் எல்லாமே ப்ராட் லீவ்டு தான். ஸோ இந்த டாப் லேயர்ல when you come to the top layer, இந்த மாதிரி அந்த டாப் லேயர் where அந்த leaf litter that would have accumulated and would have formed humus. அப்போ இந்த லேயருக்கு ஒரு பேர் சொல்றாங்க. என்ன லேயர் அப்படின்னா ஓ லேயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓ லேயர். ஓ லேயர் அப்படின்னா ஆர்கானிக் லேயர். ஓன்றது எதை குறிக்குது? ஆர்கானிக் லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? So whereas when you come to this tropical moist deciduous forest or tropical monsoon forest, where அங்க leaf litter shed down ஆகுது, அதனால அங்க ஒரு லேயர் ஆஃப் ஆர்கானிக் லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது. தட் இஸ் கால்டு, அதுவும் ஓ லேயர் தான். பட் அங்க என்ன இருக்கும்? ஆர்கானிக் மேட்டர் கேன் பி ஃபவுண்ட். ஆர்கானிக் மேட்டரா இருக்கும். So where the leaf litter would have completely decomposed to form organic matter. அடுத்தது இங்க ஹியூமஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இங்க ஹியூமஸ் இருக்கும். ரைட்டுங்களா? இந்த இந்த கிளைமேட்ல, இந்த தைகா கிளைமேட்ல இந்த ஹியூமஸ்
டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஹியூமஸும் அங்க அங்க இந்த இந்த லேயர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஏ லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏ லேயர். ஏ லேயர்னா அட்மிக்சர் ஆஃப் admixture of both O and A. ஏன்னா admixture of O and A. அதுதான் ஏ லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதே தான் இங்கேக்கும் ஏ லேயர். ஏ லேயர் ரைட்டுங்களா? ஸோ இங்க இந்த லேயர்ல இந்த ஹியூமஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஹியூமஸும் கிளே கிளே இருக்கு இல்லையா, கிளேயும் சேர்ந்தா, கிளேன்றது என்னது, இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். மண்ணு, களிமண் என்னது இன்ஆர்கானிக். ஆனா ஹியூமஸ் என்னது, ஆர்கானிக். ஆர்கானிக் ஆசிட். ஆர்கானிக் ஆசிட்டும் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்டா ரியாக்ட் ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆர்கானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன பேர் சொல்றாங்க அப்படின்னா கிளே ஹியூமஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிளே ஹியூமஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். அந்த கிளே ஹியூமஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்ஸ் அஸ் அன் ஏஜென்ட். கிளைஹோமஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஏஜென்ட். என்ன ஏஜென்ட் அப்படின்னா, என்ன ஏஜென்ட் அப்படின்னா, ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஏ லேயர்ல இருக்கக்கூடிய இல்ல இ லேயர், இது இந்த லேயருக்கு பேரு இ லேயர். ஸோ இந்த இ லேயர்ல இருக்கக்கூடிய ஆர் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னா சம் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம். ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம், ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன், ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன், ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மேங்கனீஸ். இதெல்லாம் டாப் ஹரிசான்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஆர் அயன் ஆர் மேங்கனீஸ் இதை நகர் இத இதை நகர்த்தி கீழே நோக்கி எடுத்துட்டு வந்துடும். புரியுதுங்களா? இந்த கிளைஹியூமஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஏஜென்ட். என்ன ஏஜென்ட்னா இந்த டாப் ஹரிசான்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன், ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் நத்திங் பட் பாக்சைட். தெரியும் தானே, ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் தான் ஓர் பாக்சைட். ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன் என்னது, ஹிமடைட் ஓர், ஹிமடைட் ஓர். ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மேங்கனீஸ் அதுவும் ஓர் ஆஃப் மேங்கனீஸ். ஸோ இதெல்லாம் நகர்த்தி இந்த அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பி லேயருக்கு எடுத்துட்டு வந்துடும். ஸோ அப்போ அந்த டாப் ஆஃப் த பி லேயர்ல இந்த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன், அலுமினியம் அண்ட் மேங்கனீஸ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும். ஸோ அப்படி அக்குமுலேட் ஆகிறதுனால இங்க ஒரு பேன் ஃபார்ம் ஆயிடும். சரிங்களா? ஒரு ஒரு தட்டு. இதை தாண்டி எதுவும் பர்குலேட் ஆக முடியாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஹார்டு பேன், ஒரு ஹார்டு அயன் பேன். அயன் அயன் பேன். அப்போ அதை தாண்டி வாட்டர் பர்குலேட் பண்ண முடியாது. அப்போ வாட்டர் எந்த எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் பர்குலேட் ஆகுதோ அந்த எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் டாப் ஹரிசான்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன், அலுமினியம் அண்ட் மேங்கனீஸ் would be லீச்டு டவுன்வர்ட்லி ஆர் டவுன் வாஷ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ அதே சமயத்துல when you come to tropical monsoon climate, அப்போ ஒரே நிமிஷம் நான் இங்கேக்கு இன்னும் ஒரு இது சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னன்னா இப்போ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன் அண்ட் அலுமினியம் கீழே வந்துருது இல்லைங்களா, அப்போ மேல என்ன லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ அதாவது குவாட்ஸ் சாண்டு, மணல், சிலிக்கா. ஏன்னா சிலிக்கா would be left out in the top horizon. Silica, top horizon or quartz sand would be left out in the top horizon. Top horizon லே left out ஆயிரும். So that இந்த 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 லேயர்ல ஃபுல்லும் வந்து ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன் அண்ட் அலுமினியமா அக்குமுலேட் ஆயிருக்கும். அப்போ இதை தாண்டி வாட்டர் வந்து ஃபர்தரா கீழே இதுக்கு கீழே பர்குலேட் ஆயிருக்குமா அப்படின்னா ஆயிருக்காது. சரிங்களா? ஸோ இந்த பி லேயர், அதுக்கு கீழே இருக்கிறது சி லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு கீழே இருக்கிறது ஆர் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கேக்கெல்லாம் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் தண்ணி பர்குலேட் ஆயிருக்குமானா ஆயிருக்காது. இங்கேக்கே தண்ணி தங்கிரும். அப்ப இங்க எப்ப சம்மர் வருதோ அப்ப அந்த சாயில்ல இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் மெல்ட் ஆகும். மெல்ட் ஆன வாட்டர் கீழே நோக்கி பர்குலேட் ஆகும். பர்குலேட் ஆறப்போ கூடவே ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன் அண்ட் அலுமினியம் எடுத்துட்டு போயிடும். அப்போ மேல டாப் ஹரிசான்ல ஒன்லி குவாட்ஸ் சாண்ட், மணல், மணல் மட்டுமே லெஃப்ட் அவுட் ஆயிரும். புரியுதுங்களா? சோ இது. ஆனா
when you come to the tropical monsoon climate, இந்த கிளைமேட்ல நீங்க வரப்போ இங்க என்ன நடக்கும்? ஆர்கானிக் மேட்டர் தான் இருக்கு. ஸோ அது ஒன்றும் சாயில்ல டாப்ல அந்த பிளான்ஸ் வளர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ வேற ஒண்ணும் இங்க நடக்காது. இங்க வாட்டர், இங்க நல்ல இதுவும் சாயில் மாய்ச்சர் சர்ப்ளஸ் ரீஜன் தான். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஆனுவல் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் எக்ஸீடிங் 125 சென்டிமீட்டர், 120 சென்டிமீட்டருக்கு மேல மழை மழை கிடைக்கக்கூடிய ரீஜன். அப்ப அந்த வாட்டர் கீழே நோக்கி பர்க்குலேட் ஆகுது. கீழே நோக்கி பர்க்குலேட் ஈ ஹரிசான்ல இருந்து கீழே பர்க்குலேட் ஆகுது. ஏ ஏ ஹரிசான், இது இது ஏ ஹரிசான், இதே ஈ தான், இதே லேயர் தான் இங்கேக்கும். சரிங்களா? இது இ லேயர், இது பி லேயர், இது சி லேயர், இது ஆர் லேயர். ஆர் லேயர்ன்றது பெட்ராக்கு பேரண்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னுவோம். சி லேயர்ன்றது அந்த பெட்ராக்கு உடைஞ்சி கொஞ்சம் வெதர்டு மெட்டீரியலா இருக்கும், அதான் சி லேயர். பி லேயர்ல டாப்ல வந்து நம்ம இங்க அக்குமுலேட் ஆனது இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்க என்ன அக்குமுலேட் ஆகும்னா சிலிக்கா அக்குமுலேட் ஆகும். ஆனா அப்போ டாப்ல என்ன லெஃப்ட் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா, டாப்ல இந்த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயர்ன், அலுமினியம் அண்ட் மேங்கனீஸ் would be left out in the top horizon and silica would be leached down. சிலிக்கா லீச் ஆயிடும். ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயர்ன் அண்ட் அலுமினியம் would be left out in the top horizon. அப்போ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயர்ன்னா என்னது? அயர்ன் ஓர். ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம்னா என்னது? அலுமினியத்தோட ஓர். ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மேங்கனீஸ் அப்படின்னா என்னது? பைரோலுசைட் அண்ட் சிலோமிலேன், மேங்கனீஸோட ஓர். ஓர் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஹார்ட், டஃப் அண்ட் ரிஜிட். ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், டஃப்பா இருக்கும், ரிஜிடா இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஹார்ட், டஃப் அண்ட் ரிஜிட் பேன் that accumulated in the top horizon that imparts the look of the soil, very rough, very rigid, very hard. அந்த மாதிரி ஒரு லேயர் டாப்லயே ஃபார்ம் ஆயிடும். அந்த லேயரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? லேட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் திஸ் லேட்ரைட் இஸ் கால்டு லேட்ரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? லேட்ரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த லேட்ரைசேஷன் அப்படின்னா, லேட்ரைசேஷன் இஸ் அ சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் இன் விச் silica is leached down and oxides of iron and aluminum would be left out in the top horizon that imparts the look of the horizon, hard, tough and rigid indurated pan called laterite. ஸோ லேட்ரைசேஷன் என்னக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் இந்த மாதிரி லேட்ரைட் என்னக்கூடிய சாயில் உருவாறதுக்கு காரணமா இருக்கு. அப்படி லேட்ரைட் என்னக்கூடிய சாயில் உருவானா அங்கிருந்து உங்களுக்கு டாப் ஹரிசான்ல இருந்து யூ வில் கெட் பாக்சைட் ஓர். உங்களுக்கு பாக்சைட் ஓர் அங்க கிடைக்கும், உங்களுக்கு அயன் ஓர் கிடைக்கும், உங்களுக்கு மேங்கனீஸோட ஓர் இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட், இல்ல ஏதாவது ரெண்டு ஓர் கிடைக்கும், இல்ல ஆல் டுகெதர் கேன் பி அப்டைன்டு ஃப்ரம் தட் பிளாட்டியூ. அந்த மாதிரியான பிளாட்டியூல இருந்து கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கர்நாடகா பிளாட்டியூ, ஒரிசா பிளாட்டியூ. ஸோ இந்த மாதிரியான பிளாட்டியூ எல்லாம் அந்த மாதிரி பிளாட்டியூ தான். சரிங்களா? ஸோ இப்ப இதுல இது புரியுதா? அப்ப திஸ் இஸ் வாட் லேட்ரைட். இல்ல இங்க அதே சமயத்துல இந்த பக்கம் வாங்க, என்ன இது, இந்த பக்கம் வாங்க. ஸோ இந்த பக்கம் வந்தா இங்க என்ன நடந்தது? ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயர்ன் அண்ட் அலுமினியம் இதெல்லாம் லீச் ஆயிடுச்சு, இதெல்லாம் லீச் ஆயிடுச்சு. அதனால சாண்ட் வந்து மேலேக்கே தங்கிடுச்சு. ஸோ அந்த சாண்ட் மேலேக்கே தங்கினதுனால இங்க ஒரு டைப் ஆஃப் சாயில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அந்த சாயிலோட பேர் என்ன அப்படின்னா போர்ட்சால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாயிலோட பேர் என்ன? போர்ட்சால். போர்ட்சால்ன்றது என்னது? கம்ப்ளீட்டா குவார்ட்ஸ் சாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் ஆஃப் சாயில். இந்த போர்ட்சால் உருவாறதுக்கு காரணமா என்ன இருந்தது? லீச்சிங் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயர்ன் அண்ட் அலுமினியம், அதுதானே காரணம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இந்த போர்ட்சால் உருவாவதற்கு காரணமான அந்த ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ்? வேர் பை ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் iron, aluminum and manganese leached downwardly and quartz sand left out in the top horizon. ஸோ அதனால அந்த ஹரிசானுக்கு ஒரு ஒரு கிரே கலர், ஆஷ் கிரே கலர் எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த கலரை அது கொடுக்கும். அந்த மாதிரி ஆஷ் கிரே அப்பியரன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய குவார்ட்ஸ் சாண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாயிலுக்கு என்ன பேர் சொல்றாங்கன்னா
போர்ட்ஸால் அப்படின்னு பேர் சொல்றாங்க. அந்த அந்த போர்ட்ஸால் உருவாவதற்கு காரணமான ப்ராசஸ் போர்ட்ஸலைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இங்க எப்படி லேட்ரைட்னு கூடிய சாயில் உருவானதோ அதே மாதிரி இங்க போர்ட்ஸால் உருவாகுது. இங்க லேட்ரைசேஷன் கூடிய ப்ராசஸ் எந்த கிளைமேட்ல உருவாகுதுன்னா டிராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட்ல உருவாகுது. என்ன வெஜிடேஷன் அதுக்கு காரணமா இருந்தது அப்படின்னா டிராபிக்கல் மாய்ஸ்சர் டிசிடுவஸ் வெஜிடேஷன் காரணமா இருந்தது. ஸோ அங்க என்ன என்ன ப்ராசஸ் நடந்ததுன்னா oxides of iron and aluminum is left out in the top horizon and the quartz sand silica is leached downwardly in presence of abundant soil moisture surplus. அதே மாதிரி when you come to the taiga in presence of abundant soil moisture surplus, so oxides of iron and aluminum is leached downwardly and the quartz sand silica is left out in the top horizon. ஸோ அப்படி உருவான அந்த சாயிலோட பேரு போர்ட்ஸால் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ப்ராசஸ போர்ட்ஸலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த போர்ட்ஸால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபர்டைலான ஒரு சாயில். ஏன்னா போர்ட்ஸால் இஸ் ஹைலி இன்ஃபர்டைல் சாயில். ஸோ வேர் நத்திங் கேன் பி க்ரோன், எதுவும் விளைவிக்க முடியாது எக்ஸப்ட் ஃபாரஸ்ட்ரி. எக்ஸப்ட் ஃபாரஸ்ட் உட்லாட், ஃபாரஸ்ட்ரியை தவிர வேற எதுக்குமே அந்த சாயிலை நீங்க பயன்படுத்த முடியாது. அவ்வளோத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபர்டைலான ஒரு சாயில். கரெக்டுங்களா? ஸோ அதே சமயத்துல when you come to lateritic soil, lateritic soil is fertilized, நல்ல நைட்ரோஜினியஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் பொட்டாஷ் ஃபர்டிலைசேஷன் இதெல்லாம் பண்ணினீங்கன்னா இந்த லேட்ரேட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சருக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம். அப்போ வாட் யூ மீன் பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர்? பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன? ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் இன்றைக்கு நம்ம பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரியான லேட்ரைசேஷன் ப்ராசஸ் நம்ம இந்தியாவில் நடந்த இடங்கள்ல, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது இது இந்தியா. இங்க வந்து இந்த கர்நாடகா பிளாட்டியூ அதில் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் மீட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஜோன்ல ஒரு ஹில் இருக்கும். அதுக்கு பேரு நம்ம நீல்கிரி ஹில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நீல்கிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கும் இன்னும் சவுத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹில் இருக்கும். அதுக்கு வந்து நம்ம ஆனைமலை ஹில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனைமலை ஹில்ஸ். எல்லாம் கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிள், ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன? ஸோ ஆனைமலைக்கு இன்னும் ஃபர்தர் சவுத்துல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் எ ஹில் கால்டு கார்டமாம் ஹில்ஸ். கார்டமாம் ஹில்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் ஃபர்தர் சவுத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸோ வேர் யூ கேன் ஃபைண்ட் எ ஹில் கால்டு அகஸ்தியமலை ஹில்ஸ். அகஸ்தியமலை ஹில்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இத மாதிரியான ஹில்ஸ் சீக்வன்ஷியலி ஃபவுண்டு இங்க எல்லாமே இருக்கிற சாயில் என்னது? இதுதான் ஹில்லு. ஈச் இண்டிவிஜுவல் ஹில்ஸ். இதுல இருக்கிற சாயில் என்னது? லேட்ரைட்டு. லேட்ரைட்டு கொஞ்சம் நல்ல ப்ளவ் பண்ணி நல்ல ரீக்ளமேட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொதுவா மவுண்டைன் சாயில் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ மவுண்டைன் சாயில இன்னும் ஆப்டா நீங்க சொன்னா இன்னும் எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ஸோ வெல் ட்ரைன்டு ஃப்ரையபிள் லோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். வெல்-ட்ரைன்டு ஃப்ரையபிள் லோம்னா இந்த சாயில் நார்மலி ரிச் இன் கிளே ரிச்சா இருக்கும். வெல்-ட்ரைன்டு ஃப்ரையபிள்னா ஈஸிலி பிளவபிள். ஏன்னா ஃப்ரையபிள், எஃப்ஆர்ஐ ஃப்ரையபிள் அப்படின்னா ஈஸிலி பிளவபிள். பிளவபிள் நம்மளால பிளவ் பண்ண முடியணும். ஃப்ரையபிள். லோம் நீங்க சொல்லுவோம். ஸோ அது நத்திங் பட் நல்ல வெதரிங் ஆகி நல்ல ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய லேட்ரைட்டை தான் நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம பேர் சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ அது இப்ப இந்த மாதிரியான வெல்-ட்ரைன்டு, ஏன் இங்க இதெல்லாம் வெல்-ட்ரைன்டு அப்படின்னு சொல்றோம்? ஸ்லோப்பு வென்எவர் ரெயின்ஃபால் அக்கர்ஸ் அந்த வாட்டர் வந்து இம்மீடியட்டா ட்ரைன் அவே ஆயிடும். அப்படிதானா? அதனால அதை வெல்-ட்ரைன்டு அப்படின்றோம். ஃப்ரையபிள் என்னது? இது கொஞ்சம் லூஸ்லி பவுண்டா இருந்தா அது வந்து ஈஸியா நம்ம ப்ளவ் பண்ணிடலாம்.
ப்ளவ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து அதுல காஃபி பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம கல்டிவேட் பண்ண முடியும். ரொம்ப ஹார்டா டஃப்பாவே அதுல இருந்துகிட்டே இருந்தா அதுல வந்து நத்திங் அண்ட் பி க்ரோன், வாட்டர் ஈவன் பர்குலேட்டே ஆகாது. அப்ப எதுவுமே நீங்க விளைவிக்க முடியாது. ஸோ லோம்னா என்ன அப்படின்னா அட்மிக்சர் ஆஃப் சாண்ட், சில்ட், கிளே. சரிங்களா? ஸோ இந்த மூணும் கலந்த கலவையை தான் நம்ம லோம் அப்படின்னும். அதை தான் நீங்க லாங்குவேஜ் உங்க உங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? அலுவியம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அலுவியம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லோம் இங்க இருக்கு. அது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ சி லெவல்ல இருந்து சி லெவல், அதாவது சி லெவல்ன்றது என்னது? ஜீரோ. ஜீரோல இருந்து ஒரு 300 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம். சில ஹில்லுல ஜீரோல இருந்து 300 மீட்டர் வரைக்கும் அல்டிடியூட்ல இருக்கலாம். ஸோ சில ஹில்லுல இதே லூம் கேன் பி ஃபவுண்ட் அப் டு 600 மீட்டர், 1600 மீட்டர், ஃப்ரம் 600 மீட்டர். 600 மீட்டர்ல இருந்து 1600 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸோ இப்படி இருந்தா ஜீரோல இருந்து 300 மீட்டர் அல்டிடியூடுல இந்த மாதிரி ஒரு லேட்ரைட்டிக் மவுண்டைன் சாயில் இருந்தா அந்த இடத்துல அண்ட் 30 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சரும் ரெக்கார்ட் ஆனா 30 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சரும் ரெக்கார்ட் ஆனா அதே இடத்துல இந்த வெல் ட்ரைன்டு ஃப்ரேபிள் லோம் இருந்து 30 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் எக்ஸீடிங் 300 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இதுவும் இருந்து 300 மீட்டருக்கு உள்ள அல்டிடியூட்ல இந்த அக்ரோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன், இதை என்ன சொல்றோம்? அக்ரோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் இருந்தா என்ன? ஸோ வேர் வி கேன் க்ரோ ரப்பர் பிளான்டேஷன். இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம என்ன விளைவிக்க முடியும்? ரப்பர் பிளான்டேஷன் நம்ம விளைவிக்க முடியும். கரெக்டா? ஸோ இதுதான் அக்ரோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன். சாயில் என்னது? அதே சாயில் தான் லேட்ரைட்டு. லேட்ரைட்ல என்னது? வெல் ட்ரைன்டு ஃப்ரேபிள் லூம் ஆர் மவுண்டைன் சாயில் அப்படின்றோம். அதுதான் இருக்கும். அதே சமயத்துல இன்னும் இந்த 600 மீட்டர்ல இருந்து 1600 மீட்டர் அல்டிடியூடுக்குள்ள ஸோ இதே மாதிரியான வெல் ட்ரைன்டு ஃப்ரேபிள் லோம் இருந்து ஆர் லேட்ரைட், அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னது? லேட்ரைட் ஆர் மவுண்டைன் சாயில் அப்படின்றோம். இது இருந்து டெம்பரேச்சர் வந்து 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர். ஏன்னா இப்ப கிரவுண்ட்ல இங்க வந்து 30 டிகிரி சென்டிகிரேடுன்னா அடுத்த கிலோமீட்டர்ல 6.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் லேப்ஸ் ஆகும். அப்படித்தானே? அதனே என்விரான்மெண்ட் லேப்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப 30ல இருந்து when you deduct 6.5 you will get almost 23.5. 23.5 what I am doing, so I am rounding up. நான் ரவுண்ட் பண்றேன். ரவுண்ட் பண்ணி 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதுல ரெயின்ஃபால் இந்த ஸ்லோப்பு இந்த 600 மீட்டர்ல இருந்து 1600 மீட்டர் ஒரு ஸ்லோப்ல மவுண்டேனியஸ் ஸ்லோப்ல இந்த மாதிரி சாயில் கண்டிஷன் இருந்து இந்த டெம்பரேச்சர் இருந்து ஏன்னா அங்க வந்து 250 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபாலுக்கு மேல இருந்தா இருந்தா ஸோ தட் ரீஜன் would be ஐடியல் ஃபார் growing டீ. அந்த ரீஜன் தான் எப்படிப்பட்ட இடம்? டீ கிராப்பை நம்ம க்ரோ பண்றதுக்கு ஐடியலான இடம். அல்டிடியூட் என்ன? எலிவேஷன் என்ன? 600 to 1600. அதே சமயத்துல டெம்பரேச்சர் என்ன? 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர். ரெயின்ஃபால் எக்ஸீடிங் 250 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால். அதுவே when the rainfall is exceeding 200, only 200 centimeter rainfall, and the temperature is the same to 25 degree centigrade, and the elevation found in between 600 meter and 1600 meter, where we can grow coffee. அங்க வந்து நம்ம என்ன விளைவிப்போம்? காஃபி விளைவிப்போம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பாபபூதான் ஹில்ஸ், வேர் காஃபி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிராப். காஃபி தான் அங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கிராப். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் வாட் த வே வி கேன் கிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அபவுட் பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர். இது காஃபி. இதுவே when you come to நீல்கிரி ஹில்ஸ், அங்க இதை விட precipitation கொஞ்சம் அதிகமாகுது. அப்படி precipitation அதிகமாகிற பட்சத்துல
ஏன்னா ஸோ வேர் அந்த காஃபிக்கு பதிலாக அங்கே என்ன க்ரோ பண்ணுறோம்? ஸோ டீ வில் பி கல்டிவேட்டட். இந்த கிளைமேட்ல நம்ம டீ கல்டிவேட் பண்ணுறோம். டீ இஸ் கல்டிவேட்டட். ஸோ டீயை நம்ம கல்டிவேட் பண்ணிடுறோம். சரிங்களா? ஸோ அடுத்தது அதே கொஞ்சம் சவுத்துல ஆனைமலை ஹில்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரியான எலிவேஷன் அண்ட் லேட்ரைட்டிக் சாயில் அப்படி இருந்தா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன கல்டிவேட் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ சின்கோனா சின்கோனா பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர். சின்கோனா பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னா ஸோ சின்கோனா வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் Chincona. Chincona is very helpful for manufacturing anti-malarial drug. ஏன்னா சின்கோனா மரப்பட்டையில இருந்து தான் நம்ம என்ன எடுப்போம்? ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம். சரிங்களா? ஸோ இதை நீங்க சொல்லலாம். அடுத்து when you come to cardamom hills, cardamom அதுல வருது. cardamom hills, cardamom is grown as plantation crop in cardamom hills. when you come to அகஸ்தியமலை hills, where அதுதான் இந்த 300 to 300 சென்டிமீட்டர் 300 மீட்டர் எலிவேஷன். அதே சமயத்துல எக்ஸீடிங் 300 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இருந்தா வேர் அகஸ்தியமலை ரப்பர் பிளான்டேஷன் would be cultivated. சரிங்களா? ரப்பர் பிளான்டேஷன் would be cultivated. ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து ஒரு பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர், அதுக்கு என்ன சாயிலு, என்ன டெம்பரேச்சர், என்ன ரெயின்ஃபாலு, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பேசினீங்கன்னா யூ வில் கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சரல் டைப்ஸ் தட் ஆர் பீங் கல்டிவேட்டட் இன் இந்தியா. ரைட்டுங்களா? எந்த பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர்னாலும் அதனோட நோ டெம்பரேச்சர், அதனோட precipitation in which it has grown, it had grown. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கிளியர் பண்ணிக்கணும். ரைட்டுங்களா? ஸோ இதை மாதிரி நம்ம சொல்லிவிடும். அடுத்தது இப்ப இன்னும் ஃபர்தரா இன்னும் ஒரே ஒரு சிம்பிள் டிஸ்கஷன் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் இதுல முடிச்சிடலாம். என்ன அப்படின்னா இப்ப நமக்கு லேட்ரைட்னாலோ, லேட்ரைட்னு சொன்னா என்னது ஆக்சுவலா? ஸோ அயன் பேன் அண்ட் அலுமினியம் பேன் அண்ட் மேங்கனீஸ் பேன் எல்லாமே மெட்டல் தான் இல்லையா? ஸோ எல்லாமே மெட்டல் தான், மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ். அதுதான் இந்த லேட்ரைட்ல இருக்கு. அப்போ எங்கெங்க லேட்ரைட் கிடைக்குதோ அங்க வந்து அயன் ஓர் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் இல்லையா? எங்கெங்க லேட்ரைட் கிடைக்குதோ அங்க அலுமினியம் ஓர் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் இல்லையா? எங்கெங்க லேட்ரைட் கிடைக்குதோ அங்க மேங்கனீஸ் would also be எக்ஸ்ட்ராக்டட் இல்லையா? ஸோ அப்போ இதுதான். அப்ப லேட்ரைட் இருந்தா எய்தர் அயன் ஓர் கிடைக்கும், ஆர் பாக்சைட் ஓர் கிடைக்கும், ஆர் மேங்கனீஸ் ஓர் கிடைக்கும், ஆர் அல்டுகெதர் மொத்தத்தையும் அள்ளிடலாம். ஏன்னா ஸோ ஹியூஜ் மினரல் ரிசோர்சஸ் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட். அப்ப அந்த லேட்ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு பாருங்க, கிளைமேட் டிட்டர்மின்ஸ் வெஜிடேஷன், வெஜிடேஷனும் கிளைமேட்டும் சேர்ந்து அங்க என்ன சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் நடக்கணும்ன்றத நிர்ணயம் பண்ணது. அங்க என்ன சாயில் ஃபார்ம் ஆனதுன்றத பொறுத்து அங்க மினராலஜிக்கல் வெல்த் ஆஃப் த mineralogical wealth of the nation can be determined, or climatic region can be determined by the climate and the vegetation that are found in that particular region. So next, so apart from mineralogical wealth, அதே சாயில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல so the respective corresponding agroclimatic conditions, consequent agricultural system can be found. அக்ரிகல்ச்சரல் சிஸ்டம். ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். என்ன அக்ரிகல்ச்சரல் சிஸ்டம்? இஃப் இட் இஸ் லேட்ரைட் வேர் பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சரல் சிஸ்டம் கேன் பி ஃபவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கும் நம்ம அந்த கிளைமேட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சுட்டு ஸோ இதை வந்து நிறைய பேச முடியும். சரிங்களா? ஸோ பிளான்ட் agriculture and mineralogical wealth determined by soil forming process. Soil forming process in turn determined by vegetation. Vegetation in turn determined by climate. So climate determined by the latitudinal extent in which
or latitudinal margin or latitudinal extent in which the particular continent is found. ஸோ அதுதான் நிர்ணயம் பண்ணுது. ஸோ இதே மாதிரி தான் when you come to தைகா climate, ஸோ அங்க என்ன சாயில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? போர்ட்சால் ஃபுல்லா என்ன இருக்கும்? மணல் இருக்கும். அப்ப எப்படி இருக்கும்? இன்ஃபர்டைலா இருக்கும். நத்திங் கேன் பி க்ரோன். எதுவும் க்ரோ பண்ண முடியாது. அப்ப the land would only be used for the promotion of forestry. ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் நீங்க ப்ரொமோட் பண்ண முடியும். என்ன ஃபாரஸ்ட்ரி ப்ரொமோட் பண்றாங்க? கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட்ரி ப்ரொமோட் பண்றாங்க. கோனிஃபரஸோட யூட்டிலிட்டி என்ன? கோனிஃபரஸ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பேப்பர் அண்ட் பல்ப். பேப்பர் அண்ட் பல்ப் ஃபார்ம் ஆகணும்னா என்ன வேணும்? ஸோ வென் த பேப்பர் அண்ட் பல்ப் இஸ் ஃபார்ம்டு இட் ரிக்வயர்ஸ் வெரி சாஃப்ட் வுட். வெரி சாஃப்ட் வுட். இந்த சாஃப்ட் வுட்டோட ரிசர்வாயர் யாரு? டைகா ஃபாரஸ்ட், கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட், ஹீத் வெஜிடேஷன், போரியல் ஃபாரஸ்ட். இதுக்கு என்ன ஒரு பேர் இருக்கு? போரியல் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க போட்டிருக்கோம் இல்லையா? போரியல் ஃபாரஸ்ட். இதெல்லாம் எழுதிக்கணும். இதெல்லாம் எழுதிக்கணும். எல்லாம் ஒண்ணுதான். கோனிஃபரஸ்ன்னு சொன்னாலும் டாய்கான்னு சொன்னாலும் ஹீத் வெஜிடேஷன்னாலும் போரியல் ஃபாரஸ்ட்னு சொன்னாலும் ஆல் டுகெதர் ரெப்ரசன்ட் ஒன் அண்ட் த சேம் ஃபாரஸ்ட்ரி. ஏன்னா ஒரே ஃபாரஸ்ட டினோட் பண்றதுதான். அங்க என்ன நடக்குது? நம்ம சாஃப்ட் வுட் கிடைக்குது. சாஃப்ட் வுட் எதுக்கு பயன்படுது? பேப்பர் அண்ட் பல்ப் மேனுஃபேக்சரிங்ல பயன்படுது. ஸோ இத மாதிரி நம்ம இந்த ரெண்டு கிளைமேட்டிக் ரீஜனையுமே நீங்க கம்பேர் பண்ணி அங்க என்ன கிளைமேட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல ஹவு தே ஆர் டிஃபரிங் தம்செல்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன், ஹவு தே ஆர் டிஃபரிங். அதனால சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ், அந்த சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸோட டிஃபரன்ஸ்னால அங்க என்ன மினரலாஜிக்கல் வெல்த் இல்லை, என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி அங்க நடக்குது, என்ன அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம் அங்க ப்ரிவைல் ஆகுது அப்படின்றது முதற்கொண்டு எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு. சரிங்களா? கிளைமேட் தான் இது எல்லா ஃபேக்டரையும் ப்ராமினன்ட்லி டிட்டர்மின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ இது நான் வேர்ல்டுல இந்த கிளைமேட்டிக் ரீஜன் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ரைட்டுங்களா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் த செஷன் பிகாஸ் நமக்கு 1 hour தான் டைம். ரைட்டா? ஸோ இப்போ இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? எங்கெங்க என்னென்ன கிராப் ஏன் இருக்குது, எந்த அல்டிடியூட்னல் எக்ஸ்டென்ட்ல இருக்கு, என்ன மாதிரியான ரெயின்ஃபால் ரிஜைமுக்குள்ள இருக்குது, எல்லாம் சொல்ல தெரியணும். இதே போல நீங்க இதை வேர்ல்டுக்கே நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க கொஞ்சம் நல்ல நல்ல நீங்க ஜிசிலியாங்க நல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட அது இட் இஸ் ரிசர்வாயர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் நாலேஜ். ஏன்னா நிறைய நாலேஜ் இங்க இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க. சொல்யூஷன் இப்போ பாருங்க, இது ஒன்னே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். என்ன? ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன் அர்ஜ் ஒரு 5 minutes. ஓகேயா? ஓகே. இது பாருங்க, இட் இஸ் லாட்டின் அமெரிக்கா. ஸோ இது லாட்டின் அமெரிக்கா, இது இக்குவேட்டார். ஸோ இங்க பாருங்க, இது 10 டிகிரி சவுத். 10 டிகிரி சவுத். கொஞ்சம் இதை பொறுமையா நீங்க கவனிங்க. உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்னா நீங்க லாக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் பி தேர். ஸோ இது பாருங்க, இது 30 டிகிரி சவுத். இதுல இதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த வெஸ்டர்ன். இந்த இங்க சொன்னோம் இல்லையா? அங்க பாருங்க, இங்க நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? இந்த இருக்கு இல்லையா? இந்த கிளைமேட். ஸோ 10 to 30 டிகிரி என் காண்டினென்டோட ஈஸ்டர்ன் மார்ஜின். அதுதான் நான் அங்க சொல்லி தரேன். ஏன்னா இது ஒன்னே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு முடிச்சிடுறேன் கொஞ்சம். ஸோ இதுதான் அந்த கிளைமேட்டிக் ரீஜன். என்னது? இந்த இது 30 to 35 சப்டிராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட். இங்க இருந்து காத்து எப்படி வீசும்? இப்படிதான் வீசும். இந்த காத்துக்கு பேர் என்ன? திஸ் விண்ட் இஸ் கால்டு ட்ரேடு விண்ட். இதை நம்ம என்ன விண்ட் சொல்லுவோம்? ட்ரேடு விண்ட் அப்படின்னும். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? கோஸ்டல்ல ஒரு மவுண்டைன் இருக்கு. இந்த மவுண்டைன் பேர் என்ன? பிரசிலியன் ஹைலாண்ட். அட்லஸ் இருந்தா ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. நோ, இது பிரசிலியன் ஹைலாண்ட். இந்த ஹைலாண்டுல
இந்த காற்று போய் இடிச்சு சம்மர், டூரிங் சம்மர்ல இங்க என்ன பண்ணும்? ஸோ நல்ல மழையை கொடுக்கும், நல்ல மழை பெய்யும். ஸோ மவுண்டைன்னு நல்ல ரெயின்ஃபால் இந்த பக்கம், ஏன்னா இந்த பக்கம்னா இதுதான் விண்டுவார்ட் ஸ்லோப்புங்க. ஸோ இங்க நல்ல மழை பெய்யுது. ஆனா மழை எவ்வளவு? எக்ஸீடிங் 250 சென்டிமீட்டர், 200 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபாலுக்கு மேல. சரிங்களா? டெம்பரேச்சர் என்ன இந்த மவுண்டேனியஸ் ஸ்லோப்ல? 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர். ஸோ சாயில் என்ன? வெல் ட்ரைன்டு ஃப்ரேயபிள் லோம், நத்திங் பட் லேட்ரைட் ஆர் மவுண்டைன் சாயில், அதுதான் அங்க இருக்கு. ஸோ இப்போ நல்லா ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணி இந்த சாயிலை ரெக்ளமேட் பண்ணி வி க்ரோ என்ன காஃபி பிளான்டேஷன் நம்ம க்ரோ பண்றாங்க. சரிங்களா? இந்த பிரசிலியன் ஹைலாண்ட்ஸ் வெல் நோன் ஃபார் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் காஃபி பிளான்ட்ஸ். ஸோ காஃபி பிளான்டேஷன் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் தான். அப்போ இந்த இதுக்கான அந்த வெல் ட்ரைன்டு ஃப்ரேயபிள் லேட்ரைட்டிக் சாயில் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த லேட்ரைட்டை இங்கேக்கு பிரேசில்ல என்ன பேர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டெரா ரோக்ஸா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டெரா ரோக்ஸா ஸ்பெல்லிங் இதுதான். சரிங்களா? டெரா டெரா ரோசானிட்டு ஒண்ணு இருக்கு, அது வேற. அது மெடிட்டரேனியன் கிளைமேட்ல இருக்கக்கூடிய பிங்கிஷ், நல்ல ரோஸ் கலர்ல பிங்கிஷா இருக்கக்கூடிய சாயில், அது டெரா ரோசா அப்படின்னும். டெரா ரோசா cannot be cannot be no so misunderstood with the terra roxa. ஏன்னா இது லேட்ரைட், இது கால்சியம் ரிச் கால்கேரியஸ் சாயில். இது வந்து கால்கேரியஸ் சாயில். சரிங்களா? ரெண்டா டிஃபரெண்ட். இது மெடிட்டரேனியன் கிளைமேட்ல இருக்கும், இது இங்க டிராபிக்கல் கிளைமேட், டிராபிக்கல் மரைன் கிளைமேட்ல இருக்கக்கூடியது. இது மெடிட்டரேனியன் கிளைமேட்ல இருக்கக்கூடியது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மெடிட்டரேனியன் கிளைமேட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டெரரோக்ஸா ரிச் இன் கால்சியம், ஐடியல் ஃபார் க்ரோயிங் சிட்ரஸ் கிராப்ஸ், நல்ல ஆரஞ்சு, லெமன், ஆரஞ்சு, ஆலிவ், ஃபிக், விட்டிகல்ச்சர், இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியான சாயில். ஆனா இந்த லேட்ரைட் எதுக்கு பயன்படும்? பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சருக்கு பயன்படும். அந்த அந்த பிரேசில்ல இருக்கக்கூடிய லேட்ரைட் கால்டு டெரரோக்ஸா. அங்க இந்த ஸ்லோப்பு விச் வேர் 600 மீட்டர்ல இருந்து 1600 மீட்டர் அல்டிடியூடு வரைக்கும். ஸோ 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர், மோர் தென் 200 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால், ஐடியல் ஃபார் க்ரோயிங் காஃபி பிளான்டேஷன். சரிங்களா? அதனால அங்க காஃபி க்ரோ பண்றோம். அப்படி காஃபியை க்ரோ பண்ற லார்ஜ் காஃபி எஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் பிரேசில் என்ன தெரியுங்களா? லார்ஜ் காஃபி எஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் பிரேசில். ஏன்னா நமக்கு லார்ஜ் டீ எஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நீல்கிரிஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, டாஜ், கன்னிமேரா டீ எஸ்டேட்டு, அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அத மாதிரியான டீ எஸ்டேட்டு, காஃபி எஸ்டேட் இன் பிரேசில் கால்டு ஃபசண்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை நோட் பண்ணிக்கணும், ஃபசண்டாஸ். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபசண்டாஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய காஃபியை கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? இங்க ஒரு சிட்டி இருக்கு, அந்த சிட்டி என்னன்னா இன்டர்நேஷனல் காஃபி மார்க்கெட். அந்த சிட்டிக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? இன்டர்நேஷனல் காஃபி மார்க்கெட்டு அங்கதான் இருக்கு. ஏன்னா ஸோ தட் தட் சிட்டி இஸ் கால்டு சௌ பவுலோ. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சௌ போலோ, அந்த சௌ போலோ அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய காஃபி இஸ் brought டு த போர்ட்டுக்கு வரும். அந்த போர்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னா சாண்டோஸ். வந்து அவுட் போர்ட் ஆஃப் சௌ போலோ. ஸோ அந்த போர்ட்ல இருந்து இந்த காஃபி எல்லாமே வேரியஸ் கண்ட்ரிஸுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். அதனால இந்த சாண்டோஸ்க்கு ஒரு போர்ட் பேர் நிக்நேம் இருக்கு, இன்டர்நேஷனல் காஃபி போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டர்நேஷனல் காஃபி போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம காஃபி எஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் பிரேசில் கேன் பி ஃபவுண்ட். இப்ப இங்க என்னது? பிரசிலியன் ஹைலாண்டு கிளைமேட் என்னது? டிராபிக்கல் மெரைன் கிளைமேட். அப்போ என்ன சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கணும் ஹைலாண்ட்ல? டிராபிக்கல் மெரைன் கிளைமேட். அப்ப என்ன சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ்? லேட்ரைசேஷன் இஸ் த சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ். அப்ப லேட்ரைசேஷன் நடந்தா அங்க என்ன சாயில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும்? லேட்ரைட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும். லேட்ரைட் ஃபார்ம் ஆனா என்ன கல்டிவேட் பண்ண முடியும்? பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியும். ஆனா when you go mineralogically, மினரல் வெல்த் வைஸ் பார்த்தோம்னா இங்க என்ன கிடைக்கணும்? ஸோ மினரல் வெல்த் வைஸ்
Brazilian highlands, mineral wealth wise, Brazilian highlands endowed with a rich amount of hematite ore. ஹிமடைட்ட ஓர் அயன் ஓர் abundant கிடைக்குது. அயன் ஓர் எங்க abundant கிடைக்குதுன்னா இந்த பிரசிலியன் ஹைலாண்ட்ஸோட இதுல வரக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் லைக் 3 டிஸ்ட்ரிக்ட். ஒன்னு மினாஸ் ஜெராய்ஸ், இன்னொன்னு காராஜாஸ், CARAJAS, காராஜாஸ் ஹில்ஸ், மினாஸ் ஜெராய்ஸ் ஹில்ஸ் அண்ட் இட்டாபிரா. இத மாதிரி ஒரு 3 ஹில்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட்டாபிரா ஏன்னா ஸோ இந்த 3லயுமே ரிச் ஹிமடைட் ஓர் கிடைக்குது பார்த்துக்கோங்க. அந்த ஹிமடைட் ஓரை இவங்க சவுப்போல் பெலோ ஹரிசாண்டேன்னு ஒரு ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்கும். அந்த ஸ்டீல் பிளான்ட்டுக்கு நெட் அட்லஸ் இருந்தா பார்த்துக்கோங்க. பெலோ ஹரிசாண்டே இந்த ஸ்டீல் பிளான்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து அதை ஸ்மெல்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்டீலை பண்ணிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதே போல போர்ட்டோ அல்ஜர்னு ஒரு சிட்டி இருக்கும். அதுக்கும் அங்கேயும் ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்கு. அங்கேக்கு இந்த அயன் ஓரை எடுத்துட்டு வந்து ஸ்மெல்ட் பண்ணி ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ இப்போ புரியுதா? நம்ம பாபபூதான் ஹில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்க அங்க காஃபி பிளான்ட் மட்டும் கிடையாது. இது பாபபூதான் ஹில்ஸ் சிக்மகளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. சிக்மகளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், கூர்க் டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாம் காஃபி பிளான்டேஷனுக்கு வெரி பாப்புலர். ஆனா அதே பாபபூதான் ஹில்ஸ்ல உங்களுக்கு கம்மாங்குண்டி மைன்னு ஒரு மைன் இருக்கு. அந்த மைன் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தெரியுமா? ஹை கிரேடு ஹிமடைட் ஓர். என்ன ஹை கிரேடு ஹிமடைட் ஓர். ஸோ அந்த ஹை கிரேடு ஹிமடைட் ஓரை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம விஸ்வேஸ்வரையா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து நம்ம பத்ராவதி ஸ்டீல் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அங்க வந்து நம்ம ஸ்மெல்ட் பண்றோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இந்த இந்த மாதிரி அந்த கிளைமேட்டுக்கு தகுந்தாப்புல வெஜிடேஷன், வெஜிடேஷன் இன்டர்ன் டிட்டர்மின் சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ். அந்த சாயில் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் இன்டர்ன் டிட்டர்மின்ஸ் த சாயில் இன்டர்ன் டிட்டர்மின்ஸ் த அக்ரிகல்ச்சரல் சிஸ்டம். அந்த சாயில்ல என்ன அக்ரிகல்ச்சரல் சிஸ்டம் நம்ம பண்ண முடியும்ன்றத நிர்ணயம் பண்ணுது. அதே மாதிரி அந்த சாயில்ல என்ன மினரல் வெல்த் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் அது டிட்டர்மின் பண்ணுது. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைச்சதா? ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒரு ஒரு கோரிலேஷன், இந்த மாதிரியான ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி மஸ்ட் பி டன். ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ஸோ ஃபேக்ட்ஸ் கேன் பி ரீடைன்ட் ஃபார் எவர். அவங்க என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் வி கேன் ஆன்சர். தட் இஸ் வாட் த லாஜிக். ஏன்னா ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே நல்ல வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபேக்கல்ட்டி வச்சு தான் நம்ம பண்றோம். சரிங்களா? ஸோ ஆப்ஷனலாக இருக்கட்டும், ஜிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ இங்க நம்ம நவம்பர் 30 ஒரு பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த பேட்ச் 2026க்கான பேட்ச், இயர் 2026க்கான யூபிஎஸ்சி பேட்ச். ஸோ இந்த பேட்ச்ல நீங்க யாரு விருப்பப்பட்டனாலும் இப்போ ஓப்பனிங் இருக்கு, சீட்டு ஓப்பனிங் இருக்குது. நல்ல வேகமா அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு. பீப்புள் தோஸ் ஹூ வாண்ட்ஸ் ரொம்ப வேகமா நீங்க அட்மிஷன் போட்டுக்கோங்க. சரியா? ஸோ அதனோட அட்மிஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம இதுல நம்ம வெப்சைட்ல போய் ஆஃபீஸ் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஆஃபீஸ் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. ஸோ கால் பண்ணி நீங்க வந்து அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்க இல்லையானா நான் வேற நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி கூட யூ கேன் கெட் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி அட்மிஷன் போடணுன்றத நீங்க அவங்க கிட்ட கூட நீங்க கேட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, ஐ வில் கிவ் யூ த நம்பர். ஸோ இது நமக்கு வந்து இது கிட்டத்தட்ட இந்த யூபிஎஸ்சி 2026 1.5 வருஷம் கிளாஸ் நடக்கும். சரிங்களா? 1.5 வருஷம் கிளாஸ் நடக்கும். மற்ற ரெகுலர் 1 இயர் பேட்சை விட இதுல வந்து நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கொடுப்போம். பொதுவா நம்ம 1 இயர் செஷன்ல 100க்கு மேல டெஸ்ட் நடத்துவோம். ஸோ இங்க இங்க அப்படி பாக்குறப்ப கிட்டத்தட்ட 150க்கு மேல நம்ம டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? 150 டெஸ்ட்டுக்கு மேல நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு இதை தவிர உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ், உங்களுக்கு ரெகுலர் செஷனை தவிர எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் பண்ணி தருவோம்.
ஜஸ்ட் ரெகுலரா நடக்கும். ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஒரு 17 டைட்டில்ல ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொடுப்போம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நீங்க அந்த வாய்ப்பை நீங்க அருமையா பயன்படுத்திக்கோங்க. எல்லா அதே போல நான் உங்களுக்கு மென்டர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கு ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோட ஹெல்ப் இருக்கு. அவங்க நம்ம அட்வைசரி கவுன்சில் மெம்பர்ஸ். அவங்க நீங்க இந்த சர்வீஸ் வாங்கினா போய் எங்க ட்ரைனிங் அண்டர்கோ பண்ணுவீங்களோ அந்த லெபாசனா இருக்கு இல்லைங்களா, அதனோட டைரக்டரா இருந்தவர் டாக்டர் ருத்ர கங்காதரன். ஸோ ருத்ர கங்காதரன் ஜி அவரு உங்களுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுவாரு. உங்களுக்கு ரெகுலர் மென்டர்ஷிப் கிடைக்கும். சரிங்களா? எங்க ஃபேக்கல்டி கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ரெகுலர் கைடன்ஸ் கிடைக்கும், பர்சனல் கைடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நல்ல வாய்ப்பு, நீங்க பயன்படுத்திக்காங்க. சின்மயா வந்து மணி வைஸ் எந்த கேல்குலேஷனும் பண்ணாது. உங்களுக்கு குவாலிட்டி வந்து காம்ப்ரமைஸே படாது. சரிங்களா? நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன அட்மிஷன் வேணாலும் இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி உங்களோட அட்மிஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்பர். ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க இப்ப கேட்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்? சரியா? செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? உங்களுக்கு இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க பாருங்க, நல்லபடியா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இன்னும் நீங்க டெமோ செஷன் இருக்கு, சண்டேல டெமோ செஷன் இருக்கு. அதுல இந்தியன் அகாடமி கிளாஸ் நடக்கும். சரிங்களா? அதையும் நீங்க கவனிச்சு என்ரோல் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஜூம் லிங்க் அனுப்பி தருவாங்க. நீங்க அதை ரெஜிஸ்டர் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா ஓகே. ஸோ இதே நம்பர் எல்லாம் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் வந்திருப்பீங்க. இதுக்கு கண்டிப்பா இந்த கிளாஸுக்கும் ஜூம் லிங்க் அனுப்பி தருவாங்க. சரிங்களா? நீங்க அந்த கிளாஸும் அட்டன் பண்ணுங்க. 1க்கு 2 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கிளாஸோட குவாலிட்டி பிடிச்சா நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா? ஸோ டேக் அதே போல ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட் ஜியாகிரபி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து என்னோட நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம். சரிங்களா? 9791515257. இல்ல இந்த நம்பருக்கு கூட கால் பண்ணி நீங்க சொல்லலாம். இது அகாடமி நம்பர். சரிங்களா? இது என்னோட பர்சனல் நம்பர். ஸோ நீங்க எதுக்கு வேணுமோ நீங்க கால் பண்ணிக்கலாம். கால் பண்ணி உங்களோட அட்மிஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ எது வேணுமோ நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஆல் த பெஸ்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெட் மீ வைண்ட் அப் த செஷன். ஸோ இந்த செஷன் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் மேல மேல செஷன்ஸ் வரும். நீங்க வேணும்னா நீங்க அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? உங்களுக்கு மனசுல உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வர்றது வரைக்கும் நீங்க இந்த செஷன்ஸ் நீங்க ரெகுலரா அட்டன் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெட் அஸ் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன். பை. ரைட்டா?